نہیں رہے گا، شودروں کا کوئی دھرم نہیں آئے گا، بلکہ تمام نسل انسانی کو ایک کرنے والا ایک ہی وجود ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا برہما کرت شیو سہسر نام سمرتنج سوکشم تن جگت ویاپی جگت گرم، وہ رحمت اللہ عالمین کا وجود ہوگا جو تمام انسانوں کو ایک کر دے گا۔ آج اس وجود کی طرف تم سب کو آنا ہے، یہ پیغام ہماری طرف سے تم کو ہے، محبت کا ہے، پریم کا ہے۔ اس پیغام کو اگر قبول کر لو گے، بھائی بن جاؤ گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، اور تم کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت سے آپ فرماتے ہیں اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا۔ آج عرش پر بیٹھنے والے سے ملاقات کرنا ہے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہماری طرف سے تمہیں دعوت ہے، قبول فرماؤ، اسی میں ہندوستان کی نجات ہے۔ اور تمہارا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بڑے ایٹم بم ہیں، بالسٹک میزائل ہیں، اگنی ناگ پرتھوی آکاش ہے، تو صاف لکھا ہوا ہے تمہارے پاس، اس سے کامیابی نہیں ہے، کیونکہ پنچ بھوت آتمکم وشوم مریچی جلسندیبھم کسیاپیہ ہو نمسکریا مہم ایکو نرنجنہ۔ یہ پنچ بھوت سے یہ جو بنائے ہوئے یہ ایٹمک ہتھیار، یہ بالسٹک میزائلز، یہ اگنی ناگ پرتھوی، یہ سراب ہیں۔ سراب کو انسان سمجھتا ہے کہ پانی ہے، وہ پیاسا مر جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، دین قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ستیگ آرم ہو گیا ہے۔ تم نے اگست 1943 میں جب دیکھا یدا چندرسیہ سوریسیہ تتھا تشی برہسپتی ایک راسو سمشیانتی تدا بھوتی تتکرتم، یعنی کرتا یگ آرم ہو گیا جب چندر سوریہ اور برہسپتی ایک راسی میں آ گئے۔ تم نے ستیگ منایا پورے ہندوستان کے اندر۔ ستیگ میں تو اخلاق کا منبع کھڑا ہوتا ہے، اخلاق قائم کرنے والا ہوتا ہے، قل جاء ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نظارہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ تم نے اس کو نہیں پہچانا، جس کے نتیجے میں ہندوستان سے اس کی ٹھوکروں کے نتیجے میں جو ہے برٹش چلا گیا، جس کی ٹھوکر میں رشیا کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، جس کی ٹھوکر کے اندر سارا یورپ جو ہے آج پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، جس کی معیشت ختم ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی ختم ہو رہی ہے۔ آج وہی پیغام ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ پیغام جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے۔ وہ کائنات کے مالک ہیں، انہی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم وہ تمہیں دعوت دیں، پنچاکشری منتر یہی ہے۔ تمہارے پاس جتنے بھی ہندوستان کے اندر ہیں، کوئی ایک لکیر مارتا ہے، کوئی 3 لکیر مارتا ہے، کوئی 2 لکیر مارتا ہے، کوئی بندو لگایا ہوا ہے، یہی تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم نے تقسیم کر لیا ہے، ایک برہمن جو ہے ایک لکیر مار رہا ہے، الف بنا ہے اللہ، کوئی ترشول لگایا ہوا ہے للہ آ گیا، کوئی نقطہ لگایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم لگا لیا ہے۔ اور تمہارے پاس کلمہ موجود ہے، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے چھپائے ہوئے ہو، اس کو اپنے دلوں سے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جھگڑے ختم ہوتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ اس ستیگ کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے، تمہاری کالگنان میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے روسندورو رمکھانرو یمنکھانرو ಕೆಂಪುಷವರು ತಾಂಬದ ಮುಖರವನು ಗಜಪತಿ ಅಶ್ವಪತಿ ಮೇಘಪತಿ ದೇಶ ದೇಶದ ತುರ್ಕರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿ ಗುರು ಹುಕುಮಿ ಸಾಲ ಭಂಡಾರ ಹೊಡಿದಾರು। कैसे रोकेंगे तुम जब सत्युग आरंभ किया? 12 लाख मंत्र पढ़े हो, 12 लाख मंत्र ये पढ़े हो कि यागी आना है धर्म स्थापन करने के लिए, यज्ञ करने वाले, कुर्बान होने वाले, वो कुर्बान होने वाले अब आने वाले हैं, वो कुर्बान होंगे, दीन के नाम पे कुर्बान होंगे। वो दीन का नाम क्या है? दीन इस्लाम है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो सलामती वाला दीन है। वो उतरेंगे तो उस पे कुर्बान होंगे, तुम्हें उस राह हक पे लाने के लिए कुर्बान होंगे, और वाकई तुम उस वक्त राह हक पे आना है। ब्राह्मणों, हिंदुस्तान के ब्रह्मज्ञ है तो ब्राह्मण, वो आने वाले ब्राह्मण को पहचान लो, आद्य ब्राह्मण को पहचान लो, जो जिसका प्रकट हो गया है, ज़हूर हो चुका है, वरना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तुमने राम कृष्ण को नहीं पहचाना तो दुष्ट बन गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनां सृजमहिं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस जमाने में वेदों के पढ़ने वाले पंडित मौजूद थे, उन्होंने कंस का साथ दिया, कृष्ण का साथ नहीं दिया, दुष्ट बन गए। उनके साथ युद्ध किया कृष्ण ने, कौरवों को मुकाबला किया, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब वो कब्जा कर लिए तो बोले कि भगवान बन गए, सोने का स्टैचू बना लिया उनका। सोने के स्टैचू बनाने से कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि अधिपति को, हर जमाने के, उस जमाने के मालिक को पहचानो। ये कलयुग है, इसमें कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। उस वजूद को मानने से तुम्हें मुक्ति मिलती है, वेदों के पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। वेद वाक्यं लभो शास्त्रों प्रतिष्ठितः,
ध्यान वर्त्यम सवदाम वर्मतम जपस्तपम वर्तम तीर्थम यज्ञो दानम तते वचा गुरु तत्वम विज्ञाया सर्वम व्यर्थम भवत। ये तुम्हारे जप और तपस्या यज्ञ और दान कबूल नहीं होते जब तक के जमाने के मालिक को नहीं पहचानते। और जमाने के मालिक एक ही वजूद है, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिसका तुम्हारी किताबों में जिक्र मौजूद है। उसको मान लेना ही आज मुक्ति है। सारी दुनिया में अमन कायम हो सकता है तो उस वजूद के नाम पे कायम होता है जिसको तुमने इंतजार किया है। वो क्या है? वो जामिल बहरैन वजूद है, तमाम नस्ल इंसानी को मरकज पे जमा कर रहा है, एक और नेक बना रहा है, जिसको तुम संगमनाथ कहते हैं। वो संगमनाथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उस संगमनाथ को अगर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तुम सारे नरक में जाओगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उत्तर दिक्किंदूरिय दुभरतारे दुम्मिसाले सुत्तित्तु डिल्लिया दीपांतर दुम्मिसाले कत्तल कविदनु कळदाಟ होयाल दुम्मिसाले रिक्तದ ಹೆಣಗಳು ಸುರ್ಸಿತಿಯಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ನಾಡನಾಯಿಯ ತಿಂದು ದಮ್ಮಾನೆ ತಂದಿದಾವು ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಹದ್ದು ಖಾಗಾಗೆ ತಿಂದು ಹಬ್ಬವು ಮಾಡ್ಯಾವು ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಅಳವೇನೋ ಹೊಕ್ಕು ಗಿಳಗಡಿ ಮಾಡಿ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಎಂತಪ್ಪ ಅಳವಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹರಿದ ದುಮ್ಮಿಸಾಲೆ ಈ ಮಾತು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಶ್ವಾನ ಶೋಕರ ಜನ್ಮ ತಪ್ಪದು चंद्र सूर्यरू इरुववरेगे के नरक तप्पदु। चांद सूरज जब तक बाकी है, जब तक तुम नरक में जलोगे, उस वजूद का इनकार करोगे। ये सब होने वाला है। ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना है, दरखास्त है कि इस बात को समझे, क्योंकि लिखा हुआ है मधु मंत्र व बल्ल सिद्ध पंडितानु चरके चरके कदकुंटू वैदाಳು करे करे ಎಲ್ಲದೆ ಚರ್ಕೆ ಚರ್ಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನವರು ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ದುರ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದು ಕೊಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆದಗಾಡು ಬೆಚ್ಚಾದೆ ಸತ್ತಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಿಸ್ನೂರು ಹೋದಾರು ಮನಿಗಾಡು ಸುಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಂತ್ರ ತಾನು ತಂಗೆ ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದಿತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮದ್ದು ಮಂತ್ರ ಬಲ್ಲ ಪಂಡಿತಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕದ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ದಾಳು ಕರಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಳ್ಳಿಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ಖಾನರು ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದೊರೆಗಾಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮರಿಸಿ ಕೊಂದಾರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ये सब होने वाला है, ये सत्य है, ये सच है कि तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। इस सच को तस्लीम करना है। ये मौका आने न दो। उससे पहले ही वेद प्रकाश जो कहा है कि तमाम दुनिया के ईसाई फारे खलीद को माने या ना माने, भारत वाले जो है अवश्य मान लें कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तमाम दुनिया की ताकतें खत्म हो रही हैं। याजूज माजूज कूक विकूक जो है, गाग महागाग जो है, घाग में महाघाग जो है, सब खत्म होकर के एक ही शक्ति, एक ही ताकत दुनिया के अंदर गालिब है। वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर जगह मशरिक और मगरिब में इसी से नूर होगा। तमाम इंसान एक और नेक बन जाएंगे और ये इंसान जो है अल्लाह ताला के मुलाकात के लिए मेराज नसीब हो जाएगा, उसका दीदार नसीब होगा। इसको पाना है तो आ जाओ, हमारी दावत को कबूल कर लो, झगड़े खत्म करो, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारे भाई पंडित जो थे शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में मुसलमान हुए, जिनको तुम कश्मीर के अंदर कत्ल कर रहे हो, पंडित तुम्हारे भाई थे। तुम्हारे भाइयों ने कल की अवतार को माना है, आज से 700 साल पहले माना है। तुम अपने भाइयों का ऊपर जुल्म कर रहे हो। उधर यहूदी अपने भाइयों फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। जो है उमर के जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम कबूल किया, वो फलस्तीनियन जो है वो भी यहूदी थे, वो भी नसारा थे जिन पर जुल्म किया जा रहा है। जुल्म से काम नहीं बनेगा। ये दौर, ये जब भी जमीन और आसमान का मालिक वो है, एक ही है, तुम सबको एक करके छोड़ेगा। फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैत अतामहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। अश्चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। सबको अयोध्या की तरफ जाना है। वो अयोध्या जो है जहां पर युद्ध हराम है, जहां जू मारना हराम है, वो मक्के मुकर्रमा है, उसकी तरफ सजदा करना है, वरना सबकी गर्दन तोड़ी जाएगी। वो मक्का भी है, कोई आकर के देख ले, जैसा अबरहा ने आकर के देख लिया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील व अरसलहुम तरबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजिल फजअलहुम कास्फिन माकूल। वो ऐसे ही जैसे उस वक्त वो हाथियों का लश्कर लाया। आज टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी भी कुछ काम नहीं करेगी। इसको भी अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय करेगा। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना दल्लू वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम लिक़ाअ फहबितत अमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़िज़ू आयाती व रुसुली हुज़वा। ये इनक़लाब है, इसको समझना है। ये दुनिया के अंदर वो इनक़लाब आ गया है, ये हक़ का इनक़लाब है। कुल जाअल ख़ुदाक़ल बातिल मिनल बातिल कान ज़हूक़ा।
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.